नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूजचे आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। हैदराबादचे नवे राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी स्वागत केले। श्रीधर बाबू CM DGP। पहिली नगरसभेची बैठक तापली, महानगर अध्यक्षा आमदारांवर संतप्त। रोजगार मेळाव्यात कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे प्रेरक भाषण, युवक आणि अधिकाऱ्यांना प्रभावित करणारे भाषण। पोलीस नोकरी मेळाव्याला विशेष प्रतिसाद, बेरोजगार तरुण मोठ्या संख्येने उपस्थित। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। तेलंगणाचे नवे राज्यपाल म्हणून नुकतेच नियुक्त झालेले शिवप्रताप शुक्ला पहिल्यांदाच राज्यात आलेले आहे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी आज शमशाबाद विमानतळावर राज्यपाल आणि त्यांच्या पत्नीचे स्वागत केले। मुख्यमंत्र्यांनी मंत्री श्रीधर बाबू, CSK रामकृष्ण राव आणि DGP श्रीधर रेड्डी यांच्यासह राज्यपालांचे स्वागत केले आणि तेथे राज्यपालांची भेट घेतली। नवीन राज्यपालांना उद्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंग शपथ देतील। स्थानिक आमदारांच्या पाठिंब्याने भाजप सदस्यांनी पहिली महानगरपालिका विधानसभा बैठक सुरळीतपणे होऊ न दिल्याबद्दल नगर अध्यक्षा भंडारी अनुषा यांनी संताप व्यक्त केला। त्यांनी सांगितले की 6 मुद्द्यांवर चर्चा सुरू असताना भाजप सदस्यांनी बाहेर जाऊन गोंधळ घातला। ते म्हणाले की 49 वार्ड त्यांच्यासाठी समान आहे आणि आपण त्यांचा कोणत्याही पक्षाशी संबंध न ठेवता विकास केला पाहिजे। सत्ताधारी वर्गाची स्थापना होऊन 1 महिनाही झाला नाही तर ते विधानसभेत अडथळा आणत आहे। त्यांनी विचारले की तुमच्या आमदारांनी गेल्या काही वर्षात शहरी विकासासाठी काय केले आहे आणि त्यांनी त्यांच्या घरासमोर धरणे अशी सूचनाही केली। त्यांनी इशारा दिला की दंगा खपवून घेतला जाणार नाही। तर ते म्हणाले की विकासासाठी वचनबद्ध आहे आणि कोणत्याही पक्षाशी संबंध न ठेवता शहरी विकासाला सहकार्य करावे। మరి 2.5 years నుంచి ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు। మీ ఎమ్మెల్యే గారు ఏం చేసిండ్రు ఆదిలాబాద్కి చూపెట్టుండ్రు, మీరు ఒక్కటన్నా చూపెట్టుండ్రి, మేము దానికి సమాధానం చెప్తాం। ఎందుకంటే మీరు కనీసం ఒక 6 నెలలు చూసిన తర్వాత మేడం మాకు న్యాయం జరగలేదంటే దానికి నేను ఆన్సర్ ఇస్తా। మీరు కౌన్సిల్ అయ్యి కనీసము 15 రోజులైంది నేను ఛార్జ్ తీసుకొని, నేను మీ వార్డులు కూడా 2-3 వార్డులు నేను ఫస్ట్ BJP వార్డులు తిరిగినా, అయినా కూడా మీరు దాన్ని గుర్తించకుండా 1 hour ఉన్న సమావేశానికి మీరు 2.5 hours చేసిండ్రు। ఎమ్మెల్యే సార్ వెళ్ళిపోయినాక 1 hour నడిచింది సమావేశం।
దాన్ని మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే మీరు రౌడీయిజం చేస్తామనుకుంటున్నారు, మీరు రౌడీయిజం చేసుకోండి, మేము మాత్రం ఆదిలాబాద్ పట్టణ అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తాం. నేను వాళ్ళు అడిగిన ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇచ్చిన. ఎందుకంటే మన కౌన్సిల్ 1.5 year నుంచి లేదు. దీన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ నుండి మెన్షన్ చేస్తున్నా, 49 వార్డ్స్ కూడా నా వార్డ్స్ అని ప్రత్యేకంగా నేను గెలిచిన ప్రతిరోజు ఇదే మాట చెప్తున్నా. కానీ వీళ్ళు దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా ఏదో చిల్లర దందాలు చేస్తామనుకొని వచ్చేసిండ్రు ఇక్కడికి. కౌన్సిలర్ అంటే మేము ఇన్ని కోట్లు సంపాదిస్తామని ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. మొత్తం వాళ్ళు ఊహించుకొని వచ్చినట్టున్నారు వాళ్ళ మైండ్లో. మేము గొడవ చేస్తే మేము రౌడీలం అవుతాం అనుకుంటున్నారేమో. ఇది ఇక్కడ సాగది. ఇంతకు ముందున్న వేరు, ఇప్పుడు వేరు. ఎందుకంటే మేము ప్రక్షాళన చేసి చూపిస్తాం. మీ బీజేపీ వాళ్ళు ఎట్లా ఉండాలో అట్లా ఉంటేనే కౌన్సిల్ నడుస్తుంది, లేదా మేము ఎలా చేయాలో మనం అట్లనే వేసి చూపిస్తాం. మీ ఎమ్మెల్యే గారు 2 సంవత్సరాల ఏం చేసిండు, మీకు ఏం వాగ్దానం ఇచ్చిండో అవి మీరు చూపెట్టండి. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర పోయి కొబ్బరికాయ కొట్టడం, నమస్తే పెట్టడం కాదు. ఎక్కడ ఏ పనులు చూపించిండో ఆ ఫైల్స్ మీరు తీసుకురండి, మేము కూడా చూస్తాం, సంతోషపడతాం. కానీ ఏదో నామమాత్రంగా పోయి కొబ్బరికాయ కొట్టి నేను చేస్తా అంటే కాదు. మేము చేసి చూపిస్తాం, మేము చెప్పడం काद, మేము చేసి చూపిస్తాం. आदिलाबाद जिल्हा पोलीस विभागाने आयोजित केलेला मेगा जॉब मेळावा उत्तम प्रतिसाद मिळाला असे जिल्हा पोलीस अधीक्षक अखिल महाजन यांनी सांगितले। एसपी म्हणाले की या कार्यक्रमासाठी मोठ्या संख्येने तरुणांनी नोंदणी केलेली आहे। 12,000 हून अधिक नोंदणी झाल्यामुळे त्यांनी सांगितले। तर या कार्यक्रमाला 7,000 हून अधिक लोकांनी हजेरी लावल्याने त्यांनी सांगितले। रोजगार मेळाव्यामध्ये एकूण 67 बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रतिनिधी नोकऱ्या देण्यासाठी पुढे आलेले आहे। तर बेरोजगार तरुणांना या संधीचा फायदा घेण्याचा सल्लाही दिला। आलेल्या सर्वांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहे। तर त्यांनी सांगितले की 67 कंपन्यांमध्ये सुमारे 4,000 नोकऱ्यांची संधी आहे। विविध क्षेत्रामध्ये नोकरी करण्यासाठी 2100 तरुण तरुणींची निवड झाल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला। विल्सन एज्युकेशनल सोसायटी ఎనీ పారామెడికల్స్ ఇది 18,000 తీసుకుంటామండి మనము। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। ట్రైనింగ్తో పాటు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఇస్తాం 3 months వరకు। నా పేరు వచ్చేసి ఉపేందర్, మా కంపెనీ నేమ్ వచ్చేసి విల్సన్ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ। ఎనీ పారామెడికల్స్ ఇది 18,000 తీసుకుంటామండి మనము। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। ట్రైనింగ్తో పాటు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఇస్తాం 3 months వరకు। ఈరోజు మనం ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో మనం ఈ జాబ్ మేళా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ జాబ్ మేళాలో కూడా దాదాపు ఇప్పటివరకు 2,500 to 3,000 యూత్ ఇక్కడ వచ్చి జాబ్ కోసం వచ్చారు। త్వరగా ఇది కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది। దాదాపు 60-65 కంపెనీస్ హైదరాబాద్ నుంచి, లోకల్ ఆదిలాబాద్ నుంచి, నిజామాబాద్ నుంచి, కరీంనగర్ నుంచి రావడం జరిగింది। ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్స్ కూడా నడుస్తున్నాయి, ఇంకా కూడా కొంతమంది వస్తూ ఉంటున్నారు। ఇది త్వరగా ఇది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మన యూత్కి మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఆదిలాబాద్లో యూత్కి వాళ్ళకి ఒక జాబ్ వాళ్ళకి ఇప్పించాలి। సో దట్ వాళ్ళు కూడా హైదరాబాద్ పోతే అట్లీస్ట్ ఒక జాబ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఇంకా అవకాశం అక్కడ హైదరాబాద్లో దొరుకుతుంది। మళ్ళీ వాళ్ళు సొంతంగా అక్కడ ట్రై చేసి కొత్త జాబ్ లేకపోతే షిఫ్ట్ కావడం, లేకపోతే అదే జాబ్లో ఉండడం వాళ్ళు ట్రై చేస్తే వాళ్ళు కూడా ప్రపంచం ఎట్లా ఉంటుంది తెలుస్తుంది। ఆ ఉద్దేశంతో మనం ఇది జాబ్ మేళా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అంటే ఇప్పటివరకు దాదాపు 2,500 to 3,000 మంది ఉన్నారు, పిల్లలు ఉన్నారు, రిజిస్ట్రేషన్ ఇది అన్నీ కలిపి ఇంకా కూడా వస్తూ ఉంటున్నారు। మనం 5,000-6,000 వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం। దాదాపు 2,000 వరకు జాబ్స్ ఉన్నాయి। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की नोकरी लहान असो किंवा मोठी महत्त्वाची आहे आणि तरुणांनी निष्क्रिय राहू नये आणि त्यांच्या पात्रतेनुसार नोकरी शोधावी। मंगळवारी शहरातील पोलीस मुख्यालयात आदिलाबाद जिल्हा पोलीस विभागाने आयोजित केलेल्या मेगा जॉब मेळा कार्यक्रमामध्ये उपस्थित होते। खानापूरचे आमदार वेदमा बोज्जू, जिल्हा ग्रंथालय अध्यक्ष मल्लेपुल्ला नरसय्या, एसपी अखिल महाजन, आत्मा समिती अध्यक्ष संतोष राव, डीसीसीबी अध्यक्ष अड्डीभोजा रेड्डी, एएसपी सुरेंद्र राव, डीएसपी जीवन रेड्डी आणि इतरांनी ज्योती प्रज्वलित करून कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले।
त्यांनी तरुणांनी त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेसह त्यांचे संवाद कौशल्य सुधारावे असेही सुचवले। ते म्हणाले की त्यांनी त्यांच्या मातृभाषा जपताना इंग्रजीमध्ये प्रावीण्य मिळवले पाहिजे। आजच्या स्पर्धात्मक जगामध्ये IT क्षेत्रासह इतर क्षेत्रामध्ये इंग्रजी भाषा ही अपरिहार्य आहे। तर जागतिक परिषदांमध्ये कोणत्याही देशाने इंग्रजी हे एकमेव भाषा बोलली जाते। म्हणूनच त्यांनी सांगितले की इंग्रजीचे आकलन वाढवावे। तर कामगिरी करण्यासाठी तरुणांनी काय करावे आणि काय करू नये हे स्पष्ट करणारे एक चांगले प्रेरणादायी भाषण दिले। त्यांच्या भाषणाला युवा अधिकाऱ्यांकडून चांगला प्रतिसादही मिळाला। अशा चांगल्या कार्यक्रमाचे आयोजन केल्याबद्दल त्यांनी जिल्हा पोलीस अखिल महाजन आणि पोलीस विभागाचे अभिनंदन केले। नंतर त्यांनी त्यांचा शाल देऊन सत्कार केला आणि जिल्ह्यात SP म्हणून 1 वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केल्याबद्दल त्यांना शुभेच्छा दिल्या। రేపు మీతో చేయగలిగితే మీ జాబ్ చేయడం మరొకటి కాబట్టి మీరందరూ కూడా జాబులు మంచి మంచి జాబులు ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి చదివితే రావు, మాట్లాడితేనే వస్తాయి। ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం మీరు ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేసినా ఇంగ్లీష్ అనేది బిజినెస్ భాష। మన మాతృభాష తెలుగుని కాపాడుకుంటూనే ఇంగ్లీష్ ని దెర్ ఇస్ నో షేమ్ ఇన్ మేకింగ్ ఎ మిస్టేక్। మేము కూడా మా క్యాంపు కార్యాలయంలో ఒక ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద ఒక చిన్న సెమినార్ పెట్టాలనుకుంటున్నాము। ఒక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ గారు మరొక టైం ఇస్తా అన్నారు। మా కన్నీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి క్యాంపు కార్యాలయంలో తప్పకుండా ఒక ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం। ఎవరైనా సాఫ్ట్వేర్ లో ఫుల్ స్టాక్ జావా గానీ పైథాన్ గానీ సాఫ్ట్వేర్ లో జావా డాట్ ఫుల్ స్టాక్ జావా ఫుల్ స్టాక్ .net AI ML పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ అడోబీ ఫ్లెక్స్ ఇదేమున్నా కూడా ఒక 2 years మీరు ఎక్కడైనా రియల్ టైమ్ గా వర్క్ చేసి ఉంటే కనుక దయచేసి కాపీ ఆఫ్ యువర్ రెజ్యూమే ఒక చిన్న పేపర్ ప్లీజ్ కౌంటర్ నంబర్ 60 దగ్గర డ్రాప్ చేయండి ప్లీజ్। అండ్ మీ అందరికీ నేను చాలా ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాను, SP గారు ఆధ్వర్యంలో ఇంత బాగా చేశారు। గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ కాన్ఫిడెన్స్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ దీస్ 2 మ్యాటర్స్। ఎందుకంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో, చూసాము అన్ని కూడా। ఎక్కడ కూడా దయచేసి ఏజెంట్స్ అంటే జాబ్ ఇప్పిస్తాము ఇంత కట్టండి అంత కట్టండి అని చెప్పే వాళ్ళ పట్ల దూరంగా ఉండండి। సోషల్ అవేర్నెస్ కంపెనీలే మీ దగ్గరికి వచ్చాయి, మీరు బ్రహ్మాండంగా ఇంటర్వ్యూ బాగా చేయండి। నాకు తెలిసైతే ఇక్కడ వాకింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ కాబట్టి జాబ్ మేళా కాబట్టి మీకు ఒక్కొక్క HR 2 minutes ఆర్ 3 minutes టైం ఇస్తారేమో। మీరు ఆ 2-3 minutes లోనే చాలా ఎక్స్ప్రెసివ్ గా ఉండండి, భయం లేకుండా చెప్పండి, ఎవరు భయపడకుండా फर्स्ट लेवल ऑफ मी कॉन्फिडन्स इन जुसे जॉब्स इस्तारू। सुधारणांच्या नावाखाली नवीन कायदे आणून केंद्रातील भाजप सरकार जीव कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांवर ओझे लादण्याचा प्रयत्न करत आहे। तेलंगणा इलेक्ट्रॉनिक सिटी एम्प्लॉईज JSC जिल्हाध्यक्ष श्रीनिवास यांनी संसदेत सादर केलेले वीज दुरुस्ती विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली। असोसिएशनचे राज्य समितीच्या आवाहनानुसार मंगळवारी दुपारच्या जेवणाच्या सुट्टी शहरातील वीज विभाग NTE कार्यालयासमोर केंद्र सरकारच्या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले। त्यांनी आरोप केला की 2025चा दुरुस्तीचा हा कायदा वीज क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्यासाठी आणण्यात आलेला आहे आणि या महिन्याच्या 12 तारखेपासून संसदेच्या अधिवेशनामध्ये तो सादर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे। 2025 బిల్లును వెంటనే రద్దు చేయాలి। 2025 బిల్లును వెంటనే రద్దు చేయాలి। కార్మికుల ఐక్యత కార్మికుల ఐక్యత JSC జిందాబాద్ JSC జిందాబాద్ JSC జిందాబాద్ JSC జిందాబాద్ 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 JSC జిందాబాద్ విద్యుత్ కార్మికుల ఐక్యత రద్దు చేయాలి। విద్యుత్ బిల్లు వెంటనే రద్దు చేయాలి।
పార్లమెంట్లు ప్రైవేటు బిల్లులు వెంటనే, విద్యుత్ ఉద్యోగుల కార్మికుల ఐక్యత, ప్రైవేటైజేషన్ వెంటనే, పార్లమెంటు బిల్లులు వెంటనే. వెంటనే 2025 బిల్లును వెంటనే 2025 బిల్లును వెంటనే కార్మికుల ఐక్యత, కార్మికుల 2025 కేంద్రం నాడు తీసుకొచ్చిన విద్యుత్ ప్రైవేటీకరణ బిల్లును వ్యతిరేకంగా ఈరోజు మధ్యాహ్నం లంచ్ అవర్లో ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్ అన్ని యూనియన్లు అన్ని అసోసియేషన్లు కలిపి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది జేఏసీ తరపు నుంచి. దీనికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ నెల 12 తారీఖు నాడు పార్లమెంట్లో విద్యుత్తును ప్రైవేటీకరించడానికి ఒక చట్టం తీసుకురావడానికి బిల్లును ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు. దేశంలో ఉన్న 26 లక్షల మంది విద్యుత్ ఉద్యోగులు 12 తారీఖు నాడు ఒకరోజు స్ట్రైక్ నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ స్ట్రైక్కు అనుగుణంగా ఈరోజు ఈ మధ్యాహ్న భోజన సమయంలో మేము ధర్నా ప్రోగ్రాం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. విద్యుత్ సంస్థలను పూర్తిగా ప్రైవేటీకరించి ప్రైవేటు సంస్థలకు అప్పచెప్పి విద్యుత్ ఉద్యోగుల కొట్టాలని చూస్తున్నటువంటి ఈ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా ఈరోజు ఈ ధర్నా ప్రోగ్రాం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఎన్నో రాష్ట్రాలు, ఉత్తరప్రదేశ్ అయితేనేమి, మహారాష్ట్ర అయితేనేమి, జార్ఖండ్ అయితేనేమి, ఇటువంటి రాష్ట్రాల్లో ప్రైవేటైజేషన్ తీసుకొచ్చినప్పుడు విద్యుత్ ఉద్యోగులు ఏకతాటిపై నడిచి ఆ రాష్ట్రాలని దేశాన్ని చీకటి కోణంలో ఉంచడం వల్ల ఆ బిల్లులు వెనక్కి తీసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు కూడా అదే జరగబోతుంది. విద్యుత్ ఉద్యోగుల కొట్టగొట్టే ఈ కార్యక్రమాన్ని తద్వారా నిమ్న జాతులకు, పేద వర్గాలకు ఎవరికైతే సబ్సిడీలు అందుతున్నాయో ఈ సబ్సిడీలు రాకుండా పూర్తి ప్రైవేటు పరం చేసి అటు ప్రజలను ఇటు విద్యుత్ ఉద్యోగులను రోడ్డు పాలు చేసే ఈ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు ధర్నా ప్రోగ్రాం చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా 12 తారీఖు నాడు విద్యుత్ ఉద్యోగులు దేశవ్యాప్త సమ్మెను విజయవంతం చేయడం అనుగుణంగా ఈరోజు ఈ లంచ్ అవర్ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ప్రైవేటు పెట్టబోతున్నట్టు ఈ ప్రైవేటీకరణ बिल्लूను వెనక్కి తీసుకోవాలని మేము జేఏసీ తర్వాత डिमांड చేస్తున్నాం. जिल्हा एसपी अखिल महाजन यांनी जिल्हा गांजामुक्त जिल्हा बनवण्याचा त्यांच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्याची विनंती लोकांना केली. त्यांनी तरुणांना गांजाचे व्यसन न करण्याची आणि गांजापासून दूर राहण्याची आठवण करून दिली, कारण ते जीवन उद्ध्वस्त करते. मंगळवारी स्थानिक मुख्यालयाच्या बैठकीच्या सभागृहामध्ये त्यांनी माध्यमांना माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की 42 लाख रुपये किमतीचे 420 गांजाचे रोपे जप्त करण्यात आलेले आहे. तर मुख्य आरोपी पावर माधव इच्चोडा मंडळाच्या हिरापूर गावामध्ये 9 एकर शेती जमिनीमध्ये गांजाची लागवड करत असल्याची विश्वसनीय माहिती मिळाल्यावरून हा हल्ला करण्यात आला. त्यांनी सांगितले की 4 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे आणि लोकांना गांजाशी संबंधित कोणतीही माहिती 8712659973 या व्हॉट्सअप क्रमांकावर देण्यास सांगितले. ते म्हणाले की माहिती देणारी माहिती ही गुप्त ठेवली जाईल. అక్కడ గాంజా పండిస్తున్నారు. దాదాపు 420 ప్లాంట్స్ మనకి అక్కడ దొరికినాయి. ఒక్కొక్క విలువ ఒక 10,000 ఒక విలువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు కూడా ఇతను అదే బిజినెస్ చేసింది. ఇతను అక్కడ పండించిన తర్వాత లోకల్ వాళ్ళకి అమ్మడం, లేకపోతే నేషనల్ హైవేలో పోయి అక్కడ వాళ్ళ లారీ వాళ్ళకి ఆపి అక్కడ లారీ వాళ్ళకి అమ్మడం ఇతను చేశారు. సో దీంతో మనం 420 ప్లాంట్స్ ఇదంతా సీజ్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో ఇప్పుడు మనం కలెక్టర్ గారు కూడా గవర్నమెంట్కి కలెక్టర్ గారి నుంచి ఒక లెటర్ కూడా పంపిస్తాము. ఇతనికి ఏం రైతు భరోసా లేకపోతే గవర్నమెంట్ బెనిఫిట్స్ వస్తున్నాయి, అది ఆపమని. ఇది కాకుండా అంటే జస్ట్ జనరల్గా దాదాపు మనం 40 లాస్ట్ 1 ఇయర్లో 40 ల్యాండ్స్లో 40 కేసుల్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన ఫార్మర్స్ ల్యాండ్స్కి మనం రైతు భరోసా క్యాన్సిలేషన్ కోసం రిక్వెస్ట్ లెటర్ పెట్టడం జరిగింది. అది కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి వాళ్ళకి క్యాన్సిలేషన్ కూడా వచ్చినాయి. ఇప్పుడు కూడా మనం అదే సేమ్ కంటిన్యూ చేస్తాము. ఎవరైనా వాళ్ళ ల్యాండ్లో గాంజా పండిస్తే ఆ కేసు ఉంటుంది, జైలు ఉంటుంది. అది కాకుండా మనం గవర్నమెంట్ నుంచి ఆ ల్యాండ్కి ఏమైనా బెనిఫిట్స్ వస్తున్నాయంటే అది కూడా మనం భరణ చేస్తాం. మన ఆనరబుల్ సీఎం సార్ అండ్ మన రెస్పెక్టివ్ డీజీ సార్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మన స్ట్రిక్ట్ ఉన్నాయి. ఆ తెలంగాణ డ్రగ్ ఫ్రీ మనం క్రియేట్ చేయాలి, ఏర్పాటు చేయాలి. దానికి మొత్తం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ దానికోసం పని చేస్తున్నారు. ఇది కాకుండా కూడా అప్పుడప్పుడు మనకి కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ వస్తున్నాయి. మనం కొత్తగా టెస్టింగ్ కిట్స్ కూడా వాడుకోవడం స్టార్ట్ చేశాము.
దానిలో కూడా ఇదే సంవత్సరం ఒక 2 నెలలు జనవరి ఫిబ్రవరిలో 30 కేసెస్ మన జిల్లాలో మనం జస్ట్ గాంజా टेस्टिंग किट्सతో చేయడం జరిగింది. आदिलाबाद विधानसभा मतदारसंघ काँग्रेस पक्षाचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की काँग्रेस सरकार विकासाचे एक उदाहरण आहे. ते म्हणाले अनेक कल्याणकारी योजना देत आहे आणि सार्वजनिक प्रशासनही चालवत आहे. त्यांनी मंगळवारी सातनाला मंडळाला भेट दिली. मंडळातील जामनी गावाला भेट दिल्यानंतर स्थानिकांनी त्यांचे भव्य स्वागत केले. नंतर मंजूर झालेले 20 लाख रुपयांच्या रोजगार हमी निधीतून त्यांनी नारळ फोडला आणि गावातील सीसी रस्त्याच्या कामाचे भूमिपूजन केले. ते म्हणाले की सरकार गावाच्या विकासासाठी आणि गावातील समस्या सोडवण्यासाठी निधी मंजूर करत आहे. जय काँग्रेस. గారి నాయకత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం నిత్యాన్నదాత కంది జామిని గ్రామంలో ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ నిధులతో 20 లక్షల రూపాయల సీసీ రోడ్డు నిర్మాణానికి భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. జామిని గ్రామం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదరించినటువంటి గ్రామం. గత 2 ఎన్నికలలో లోక్సభ ఎన్నికలలో ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ పథకాల్ని తీసుకొస్తా ఉంది. కాంగ్రెస్ వచ్చిన తర్వాతనే ఈ ఊళ్ళో రేషన్ కార్డులు అందరికి ఇవ్వడం జరిగింది. 10 ఏళ్ల నుంచి 12 ఏళ్ల నుంచి రాని రేషన్ కార్డులు కాంగ్రెస్ వచ్చిన తర్వాతనే ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు 20 లక్షల రూపాయలతో సీసీ రోడ్డు నిర్మాణం కానీ, ఇప్పుడు దాదాపు 7 కోట్ల రూపాయలతో కల్వర్ట్ల నిర్మాణం జరుగుతూ ఉన్నది. కాంగ్రెస్ అంటేనే గరీబోళ్ళ పార్టీ, ఆదివాసీల పార్టీ, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీల పార్టీ, రైతుల పార్టీ, అగ్రవర్ణాల పేదలను ఆదుకునేటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. తప్పకుండా జామిని గ్రామాన్ని అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేస్తుంది. ప్రభుత్వంతో ఉప ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి కూడా గిరి వికాస్ స్కీము దాదాపు 43 గ్రామాలతో అనుబంధమై ఉన్నది. డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. దీంట్లో జామినిని వీలైతే గనక వేరు చేసి దీన్ని సపరేట్ యూనిట్గా పరిగణించాలని కోరడం జరిగింది. తప్పకుండా కూడా జామిని గ్రామాన్ని అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేస్తాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ గరీబోళ్ళ పార్టీ, పేదల పార్టీ. ఇక్కడి నాయకత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వాన్ని మేము ప్రత్యేకంగా ప్రజల్ని అభినందిస్తూ ఉన్నాం. తప్పకుండా సాత్నాల మండలాన్ని ఒక యూనిట్గా తీసుకొని గొప్పగా अभिवृद्धी చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. जय काँग्रेस. आदिलाबाद डीएसपी जीवन रेड्डी यांनी सांगितले की आदिलाबाद जिल्ह्यातील प्रतिष्ठित मंदिरामध्ये चोरी करणाऱ्या एका टोळीला अटक करण्यात आलेली आहे. जैनत मंडळातील दीपाईगुडा एक्स रोडवर वाहनाची तपासणी करताना 5 जण संशयादरीत्या फिरताना दिसले. त्यांना थांबवून चौकशी करण्यात आली, परंतु त्यांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा त्यांना ताबडतोब ताब्यात घेतले. चौकशी दरम्यान आरोपींनी जैनत, बेला आणि आदिलाबाद ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये झालेल्या एकूण 5 चोरीच्या घटनांमध्ये सहभागी असल्याची कबुली दिली. ते सर्व एकाच कुटुंबातील आहे. तर त्यांनी सांगितले की त्यांच्यामध्ये 2 महिला आणि 1 मुलगा होता. चोरीच्या मालमत्तेतून खरेदी केलेले 1 ग्राम सोन्याचे पुस्तक, 1000 रुपये रोख आणि 2 हे मोबाईल फोन आरोपींकडून जप्त करण्यात आलेले आहे. జనవరి 31వ తారీఖున జైనత్ కేసులో ఒక కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది. జైనత్ మండల హెడ్క్వార్టర్లోని చరిత్రాత్మకమైన లక్ష్మీనారాయణ టెంపుల్ యొక్క డోర్ లాక్ బ్రేక్ చేసి
కొందరు గుర్తులను దొంగలు లోపలికి ప్రవేశించి ఆ టెంపుల్లోని ఉండి బ్రేక్ చేసి అందులో నుండి నెట్ క్యాష్ దొంగలించాలని చెప్పి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు జనత్ పిఎస్లో కంటిన్యూస్గా బేల మండల్లో 2 టెంపుల్లో దొంగతనాలు, జైనత్ మండల్లో ఇంకా అడ విలేజ్లో ఒక దొంగతనం, తర్వాత రూరల్లో టెంపుల్లో దొంగతనం, మొత్తం 3 పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో 5 టెంపుల్లలో దొంగతనం కావడం జరిగింది. అయితే ఈ టెంపుల్ దొంగతనం కంటిన్యూగా అవుతుండడంతో గౌరవ మా ఎస్పీ శ్రీ అఖిల్ మహాజన్ ఐపీఎస్ గారు దీన్ని సీరియస్గా తీసుకొని ఎట్టి పరిస్థితిలో ఈ గ్యాంగ్ను పట్టుకోవాలి అని చెప్పి ఒక టీమ్గా ఏర్పాటు చేసి దీనిలో చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టడం జరిగింది. అయితే ఈ 5 టెంపుల్లో దొంగతనాలు జరిగినప్పుడు మేము అన్ని సీసీ ఫుటేజ్లు టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ను సేకరించడం జరిగింది. ఈ సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా మాకు తెలిసింది ఏంటంటే 2 మహిళలు, 2 పురుషులు, 1 బాలుడు, వీళ్ళు 5 ఈ టెంపుల్లలో దొంగతనం చేసినట్టు సీసీ ఫుటేజ్లో రికార్డ్ అవ్వడం జరిగింది. ఈ 5 దొంగలు మెయిన్ చరిత్రాత్మకమైన టెంపుల్లోనే దొంగతనం చేయడం జరిగింది. ప్రజలకు మా యొక్క అప్పీల్ ఏంటంటే ఈ టెంపుల్లో దొంగతనాలు చేస్తున్న ఈ గ్యాంగ్ను ఓన్లీ మన సీసీటీవీ వచ్చే ఫుటేజ్ మూలంగా పట్టుకోవడం జరిగింది. आदिलाबाद विधानसभा मतदारसंघ काँग्रेस पक्षाचे प्रभारी कंदेश श्रीनिवास रेड्डी यांनी मंगळवारी सातनाला मंडळाच्या नवीन रामपूर गावाला भेट दिली. गावातील पन्नाला प्रभाकर रेड्डी यांचे आजारामुळे नुकतेच निधन झाले आणि त्यांनी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना त्यांच्या घरी भेटले आणि त्यांचे सांत्वन केले. प्रभाकर रेड्डी यांच्या निधनाबद्दल तीव्र शोकही व्यक्त केला. कोमरांबी मासिपाबा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हरिता यांनी भेट दिली. सार्वजनिक प्रशासन प्रगती योजना कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून त्यांनी स्थानिक बाल उद्यानातील स्वच्छता कामाची पाहणी केली. त्यांनी अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी स्वच्छतेचे निरीक्षण करून परिसर स्वच्छ ठेवण्याचा सल्ला दिला. नंतर त्यांनी कालव्यांमधून पाईपद्वारे सांडपाणी वाहून नेण्याचे आदेशही दिले. అంటే వెళ్ళినా కూడా ఉంటుంది వాటర్ సో మరి దానికి ఒక పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అంటే వాళ్ళు కంపల్సరీ సెపరేట్గా మనము వాళ్ళు అంటే హాస్పిటల్ డిపార్ట్మెంట్ సెపరేట్ పైప్ లైన్ ఇచ్చుకుంటే ఎక్కడ వరకు మన పాత గేట్ ఉంది కదా ఈయన మీరు అక్కడ నుండే పోయింది అయితే ఆ గేట్ వరకు ఇచ్చేస్తే క్లియర్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ప్లస్ అక్కడ ఒక స్కూల్ కాదు 2-3 స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ స్కూల్ పిల్లగాలు చిన్న చిన్న పిల్లగాలు దాని మీద నుండే పోవాలి. ప్రస్తుతానికైతే పర్మనెంట్ ఒక వర్కర్ నుంచి అది నీళ్ళు వచ్చినప్పుడల్లా క్లియర్ చేపిస్తున్నాం. పైప్ వేయడానికి ఎంత కాదు ఆ పైప్ వేయడానికి ఎస్టిమేట్ ఎంత నేను వచ్చినప్పుడు కొత్తలో చూస్తాను బేసిక్ పని క్లియర్ చేయించడం వల్ల ఏదైతే ఏరియా ఉందో ఫ్లడ్ వచ్చేది అది రాజంపేటకు వస్తుంది. ఓకే అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఏరియా అనేది క్లియర్ లేకపోవడం వల్ల పైనుంచి అందుకే అంటున్నాను వాళ్ళని తీసి కూర్చోబెట్టుకొని ఒకసారి
మాట్లాడండి, వాళ్ళ కోఆపరేషన్ తోటి చేయాలి. వాళ్ళతో మాట్లాడి కలిసి చేసుకుంటే పేరుకు వేరే తప్పితే అంతా కలిసే ఉంది కదా, టౌన్ కలిసే ఉంది కదా, వాళ్ళని పిలిచి కూర్చొని మాట్లాడుకోండి. ప్రాబ్లం ఏంటో పోయినసారి ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లం ఒకసారి అందరం కలిసి చైర్మన్ కలిసి చేస్తాం. తర్వాత హాస్పిటల్ దగ్గర అది చెప్పినారు కదా, డ్రైన్ టేలాలు కట్టేస్తున్నాయి, డయాలసిస్ వాటర్ మరి డైవర్ట్ చేయడానికి ఏంటి సొల్యూషన్? మేడం ముందర లేకపోతే ఎట్లా ఇంకా ఎక్కువ రోగాలు ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఓకే అమ్మా, అందరూ బాగా చేయండి, కౌన్సిలర్స్ అందరూ. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एक गरीब शेतकरी कुटुंबातून झाला आणि ते स्वयंप्रयत्नातून पुढे आले. त्यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि तो आजही अभ्यासपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून आज त्यांना आशीर्वाद देत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే. जिल्हा न्यायाधीश श्रीवाणी म्हणाले की सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी देणगीदार पुढे आलेली आहे. हे कौतुकास्पद आहे. मंगळवारी निर्मल जिल्ह्याच्या मध्यभागी असलेल्या सरकारी हायस्कूल कसबा येथे दिव्यांग शक्ती फाउंडेशनच्या वतीने जलशुद्धीकरण यंत्राचे वाटप करण्यात आले. त्यांनी आठवण करून दिली की सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा पुरवणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. शाळेतील स्थानिक समस्यांबद्दल विद्यार्थी आणि शिक्षकांना విచారణతही आले. వాళ్ళందరూ అలా ఒక్కసారి కళ్ళ ముందు అలా చూస్తూ ఉన్నారు. చాలా మంది అనుకుంటారు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో పిల్లలు అంత పెద్దగా చదువుకోలేరు, ఒక లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత ఆగిపోతారు అనేది. కష్టపడితే ఏ లెవెల్ కన్నా వెళ్ళొచ్చు. దానికి ఉదాహరణగా నాకు నేను గర్వంగా నేను చెప్పుకోగలుగుతాను. ఎందుకంటే ఆ స్కూల్లో ఇప్పటికీ కూడా నాకు చదువుకున్నంత కాలంలో కూడా నాకు గుర్తుండిపోయిన రోజు ఏదైనా గుర్తు అడిగితే ఎవరన్నా నేను చదువుకున్న 6th క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు చదువుకున్న ఆ స్కూల్ డేసే నాకు ఇప్పటికీ కూడా బాగా గుర్తున్నాయి. ఆ టీచర్లు ఇప్పటికీ నేను మర్చిపోను, ఫేస్తో సహా ఎప్పుడు గుర్తొస్తూ ఉంటారు. అంటే మాకు టీచర్లు అంత ఇన్స్పిరేషన్. నేను మేడం రాగానే అడిగింది మీరు స్కూల్ డే చేయరా మేడం అని. ఎందుకంటే నాకు స్కూల్ డేలో నేను అన్నింటిలోనే పార్టిసిపేట్ చేసేదాన్ని. నేను ఆ స్కూల్లో జాయిన్ అవ్వడానికి ఎంట్రన్స్ రాసేదాన్ని, అంత స్టాండర్డ్ స్కూల్ ఉండిందనమాట. పేద పిల్లలు చదువుతున్నటువంటి మా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మంచినీటి సౌకర్యం కోసం ఆరుని ఏర్పాటు చేయడం, అది ఇనాగ్రేట్ చేయడానికి ఆనరబుల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ మేడం రావడం చాలా ముదావహం. ఇది మా పాఠశాల విద్యార్థులు చేస్తున్న చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. कोमरंबी मासिपाबाद जिल्ह्यातील तिर्यानी मंडळातील मांगी गावातील आदिवासींना वन अधिकाऱ्यांनी गॅस सिलेंडर वाटप केले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की वनसंपत्तीचे जतन करण्यासाठी आणि पर्यावरणातील संतुलन राखण्यासाठी जिल्हाधिकारी नीरज कुमार यांच्या संकल्पनेतून गॅस सिलेंडर वाटप केले. तर जलवर्णातील गावांमध्ये
राहणारे लोक प्रामुख्याने स्वयंपाकासाठी जलातून गोळा केलेल्या लाकडांवर अवलंबून असतात, ज्यामुळे आदिवासी महिलांना आगीच्या धुरामुळे आजारी पडण्याचा धोकाही असतो. त्यांनी असेही सांगितले की झाडे तोडण्याने ही वनक्षेत्र कमी होते. गॅस सिलेंडर देऊन लाकडाचा वापर कमी करणे आणि वनक्षेत्र वाढवणे हे उद्दिष्ट असल्याचेही सांगण्यात आले. శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క గ్యాస్ యొక్క పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. మంది గ్రామంలో మంది సర్పంచ్ రాయశ్రీరామ్ వినోద్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో గ్యాస్ రీఫిల్లింగ్ అనేది కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. అటవీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క గ్యాస్ యొక్క పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. మారుమూల ప్రాంతం వంటి మంగి గ్రామానికి మన అటవీ శాఖ ఆసిఫాబాద్ జిల్లా అటవీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో మనకు గ్యాస్ ఇవ్వడం చాలా సంతోషంగా ఉంది మేడం. మీ ఆధ్వర్యంలో మా సహకారం మీకు ఉండాలి, మీ సహకారం మాకు ఉండాలని మా ప్రజల తరఫున, మా గూడ పటేల్స్ తరఫున మేము కోరుకుంటున్నాం మేడం. ఇచ్చినందుకు ఇంకా ముందు కార్యక్రమాలలో మీరు ఇలా సహకరిస్తే మేము కూడా మీకు సహకారంగా ఉంటామని మీ గ్రామ పంచాయతీ తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం మేడం. आदिलाबादचे आमदार पायल शंकर यांच्यावर आदिलाबाद महानगरपालिका अध्यक्षांचे पती माजी नगरसेवक भंडारी सतीश यांनी क्षुल्लक राजकारणापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिलेला आहे. त्यांनी मंगळवारी त्यांच्या निवासस्थानी माध्यमांशी संवाद साधला. मंगळवारी झालेल्या नगराध्यक्षाच्या या बैठकीमध्ये पदसिद्ध सदस्य म्हणून आदरपूर्वक बाजूला बसून सत्ताधारी वर्गाची बैठक लांब भाषणाने वाया घालवायला हवी होती, ज्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला आणि त्यांच्या पक्षाच्या नगरसेवकांसोबतची बैठक ही विस्कळीत झाली, असा आरोप त्यांनी केला. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या समारंभामध्ये सहकार्य न केल्याबद्दल आणि अनावश्यक गोंधळ निर्माण केल्याबद्दल त्यांनी नवनिर्वाचित महिला अध्यक्षांवर टीका केली. एखाद्या महिला अध्यक्षाने त्यांच्या पहिल्याच बैठकीमध्ये हजेरी लावली तर सहकार्य करण्याऐवजी अपमानास्पद बोलणे हे योग्य नाही, असे ते म्हणाले. तर त्यांनी सांगितले की तुमच्या शहाणपणावर सोडतील. ते म्हणाले की लवकरच असा दिवस येईल की जेव्हा आदिलाबादची महिला तुम्हाला योग्य सल्ला देतील. कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद. महेश कुमार गौड गारी नायकत्వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, నందిసేన గారి నాయకత్వం, నందిసేన గారి నాయకత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీ జిందాబాద్, కాంగ్రెస్ పార్టీ జిందాబాద్. ఈ 15 సంవత్సరాల్లో ఆదిలాబాద్లో ఎవ్వరూ చూడనంత హంగామా. మరి ఏం సాధించారు మీరు హంగామా? 2 సంవత్సరాలు మీరు తర్వాత మీరు గెలరు. 100% మీకు అయిపోయింది. మీది ఫస్ట్ టైం లాస్ట్ ఎమ్మెల్యే ఆఫ్ ఆదిలాబాద్. ఎందుకంటే మీకు నిధులు రావు, మీరు చెయ్యలేరు. 600 కోట్ల ప్రపోజల్ పంపించినామన్నారు, 60 కోట్లు కూడా రావు. మాత్రం భూ కబ్జాలు, ప్లాట్లు కబ్జాలు, జాగాలు కబ్జాలు తప్ప మీరు ఆదిలాబాద్కు డెవలప్ ఏం చేయలేరు. ఆదిలాబాద్ ప్రజలు సిగ్గుపడుతున్నారు మిమ్మల్ని ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించి. ఒక చిల్లర రాజకీయాలు, తిట్టుడు, మహిళ అనకుండా కూడా లేకుండా అవహేళనగా మాట్లాడరు, చిల్లర మాట్లాడడు. అది మీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఇప్పటికి కూడా చెప్తున్నాం, ఎపిసోడ్ 1 చెప్తున్నాం. మీ 2/3లా 2/3/1/1
ల్యాండ్ మీకు ఎడికెళ్ళి వచ్చింది. మరి ఏమేమి ఫ్యాక్టరీలు చేసిండ్రు, మీరు ఏడా బిజినెస్ చేసిండ్రు, కిరాణా షాప్ నడిపినరా, మోటార్ సైకిల్ మెకానిక్ చేసిండ్రా, ఏం చేసిండ్రని మీకు 1000 కోట్ల ఆస్తులు వచ్చినాయి. అన్ని భూ కబ్జా ప్లాట్లు. అదేవిధంగా ఆర్ఆర్ మాల్లో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లో మీ ల్యాండే ఉన్నది, నిషాన్ ఘాట్లో మీ ల్యాండ్లే ఉన్నాయి. అదేవిధంగా గిమ్మ హత్తిగాడ్ దగ్గర 200 ఎకరాల భూమి మీకు ఏడికెళ్ళి వచ్చింది. అన్ని గవర్నమెంట్ భూములు. గతంలో ఉన్న సేట్లను అందరినీ ఆదిలాబాద్లో ఉన్న జిఎస్తో సహా అందరు సేట్లు రోడ్డు మీదకి రావడానికి ప్రధాన కారణం మీరు. మీ చిట్టా మొత్తం ఇప్పుడు ఇడికెళ్ళి ఇప్పుతాం. మీ కౌన్సిలర్లు కూడా ఇప్పుడు దాకా ఏం చేస్తున్నారో, ఎందరి మీద కేసులు ఉన్నాయో, ఎందరి మీద రౌడీ షీట్లు ఉన్నాయో కూడా మాకు తెలుసు. చట్టపరంగా మేము పోతాం. ప్రజలు మాత్రం మీకు రాజకీయ సమాధి కడతారని మాత్రం ఇది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నాం. ఇంత చీప్ ట్రిక్స్ మీరు మాట్లాడుతున్నారు కదా, మీరు ఒక ఎమ్మెల్యే స్థాయికి పనికిరారు మాటలు మాట్లాడతారు. ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీసులో ఉండాలా, అదే క్యాంప్ ఆఫీస్. మీ ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీసులో మీ కొడుకు కూర్చోడా? చైర్పర్సన్గా ఒక మహిళ ఉన్నప్పుడు నేను భర్తగా నేను పక్కకు ఉండద్దా? నేను చైర్మన్ ఒక కౌన్సిల్ ఛాంబర్లో ఉంటే మీరు ప్రశ్నించండి. అంతేగాని ఒక మహిళ పట్ల ఇంత ఘోరంగా నేను చూస్తున్న 18 సంవత్సరాల రాజకీయంలో ఇలాంటి చీకటి రోజు మాత్రం నేను చూలే. ఇలాంటి కుటిలమైన రాజకీయాలు ఇప్పటికన్నా బంద్ చేసుకోండి. రాబోయే రోజుల్లో ఒక బీసీ మహిళ, ఒక మహిళ ఆదిలాబాద్లో ఉన్న మహిళలందరూ, ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరూ మీకు భారీ గుణపాఠం చెప్తారు. మీకు రాజకీయం అనేది ఈ రోజుతో మీకు కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయింది. 2 संवत्सराला తర్వాత మీకు రాజకీయ భవిష్యతే ఉండదని చెప్పేసి తెలియజేస్తుంది. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. हैदराबादचे नवे राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी स्वागत केले. श्रीधर बाबू सीएम डीजीपी. पहिली नगरसभेची बैठक तापली. महानगर अध्यक्षा आमदारांवर संतप्त. रोजगार मेळाव्यात कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे प्रेरक भाषण. युवक आणि अधिकाऱ्यांना प्रभावित करणारे भाषण. पोलीस नोकरी मेळाव्याला विशेष प्रतिसाद. बेरोजगार तरुण मोठ्या संख्येने उपस्थित. सतत चालणारे नित्यान्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.